বলতেন যুব সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে, কিচ্ছু না, তোমরা শুধু সৎ হও, কর্মঠ হও। জীবনে আনন্দ কিভাবে পেতে হয়, মুক্তির উপায় কিভাবে পেতে হয়, সেটাই তাহলে কর্মের মধ্যে দিয়ে তোমরা জানতে পারবে। শুধু সৎ হও, এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা বিষয় এখনকার পৃথিবীতে। একটা গোটা সমাজ, যুব সমাজ দিশাহারা প্রায়। আমরা প্রত্যেকে জীবিকা অর্জন করতে পারবো কিনা আমাদের ভবিষ্যতে, আমরা প্রত্যেকে যেভাবে লেখাপড়া করছি তার পদ্ধতিগুলো সঠিক আছে কিনা, আমার পড়াশোনা করাটা এও বাধ্য হয়ে উঠছে কারণ আমার সাংসারিক দারিদ্র্যের চাপ রয়েছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতি এখন উন্নত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরনো যুগের কথা, বিবেকানন্দ কি দুষ্টুমি করেননি? বিবেকানন্দ মাকে একদম একসময়, নিজের মাকে একসময় একটা খারাপ কথা বলেছিলেন। বিবেকানন্দের বাবা ওই জন্য কি করেছিলেন জানো? ওনাদের বাড়ির দেওয়ালে কালো অক্ষর দিয়ে সেটা লিখে রেখেছিলেন, যাতে বিবেকানন্দের বন্ধুরা এসে সেটা দেখে এবং বিবেকানন্দ লজ্জা পান। বিবেকানন্দ খুব খেতে ভালোবাসতেন, আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালোবাসতেন। স্বামীজি ঠিক আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মতো করে আমরা যতই জীবনযাপনে তাকে মানি না কেন, ঈশ্বরের ছবি বলে তাকে মাথায় উঠিয়ে সরিয়ে রাখার কিন্তু কোনো জায়গা নেই। ভীষণ মানুষের রক্ত, গুণ, মেদ, মজ্জা সহ একটি মানুষ ছিলেন, যাকে ছোঁয়া যায়, যাকে পড়লে, তার পত্রাবলী পড়লে তাকে জানা যায়। এই বিবেকানন্দ যুব সমাজকে যে সৎ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন ফুটবল খেলার পরামর্শ, এই সমস্ত কিছু কেন বলেছিলেন, কি কারণে বলেছিলেন, কি কারণে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধতা কেন বলেছিলেন, সেই সবকিছু আজ আমি বলবো না। আমি তোমাদের বলবো, মন দিয়ে শোনো, অসীমবাবু যেটুকু বলবেন তোমাদের প্রত্যেকের ভালো লাগবে। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। এবার আমরা স্যারের সমৃদ্ধ মানে আলোচনায় আমরা সমৃদ্ধ হব। 12th of January, declared National Youth Day by the Indian government in 1985. Why 12th of January? And why not any other day? 12th of January is the birthday of a man who died more than 100 years ago. He was just 39 when he died. Who was this man? I can tell you that many of my generation were very powerfully influenced by him. He was one of the great founders of the national modern movement of India. He died very young in 1902. But since his death, his influence has been even greater. Who was this man? A politician? A scientist? Or a social reformer? In 1892, an unknown monk, a disciple of Ramakrishna Paramahansa, sat in court at Kanyakumari. He had traveled all over India for 4 years. His heart bled over the poverty and misery of the masses. In his own words, he could not restrain his tears on seeing what he could see. He hit upon a plan to spread the message of India to the world and raise the suffering millions of his country to their vast glory. On 11th of September 1893, at the World Parliament of Religions in Chicago, this monk from a slave country stood to address the world. When he opened his lecture with the words, when he pronounced the idea, we believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true, the vision for the next century was made. He became an instant religion. Yes, he was a missionary, but he did not convert.
No surprise is Jewish on hearing him remark. After hearing him, I realized that my religion was also true. Vivekananda's words and presence brought Asia to the West decisively. After lecturing for years in USA and UK, Vivekananda returned to India. He had to arise and awake a nation which felt like a slave under the shadows of the British and the West. I discard the idea that India was ever passive. The great proof of this activity is that our most ancient and magnanimous race still lives. Her might no one can overcome. He exhorted, our country requires heroes. Be heroes. Stand firm like a rock. What India wants is a new electric fire to stir up a fresh vigor in the national veins. Be brave. Be brave. Man dies but once. He told the youth, all power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe it. If you have faith in all the 330 millions of your gods and still have no faith in yourselves, there is no salvation. It is a man making religion that you want. It is man making education that you want. That single word which echoed and reached all the speeches was affair of yes. Astrology and all the mystical things are generally scientific. Therefore, as soon as they are becoming prominent, we should see a physician take good food and rest. Women must be put in a position to solve their own problems in their own way. No one can or ought to do this. We believe in just one God. Worshipping God means serving His will. This indeed is right. Not indulging in ceremonies, where the rice plate should be placed in front of God for 10 minutes or half an hour. That is innocent. And all this while the living God has died for want of food, for want of education. Vivekananda, after tirelessly lecturing for 11 years, died in 1902 at the age of 39. The great Jagdish Chandra Bose said on his death, can we realize what that work has been? How one man did all this? But on his time, it is best that he should sleep, but his deeds and teachings would walk the earth and waken and strengthen. নমস্কার সবাইকে, এখানে উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে সবাইকে নমস্কার এবং প্রণাম। গতকাল আমাদের 12ই জানুয়ারি গেছে। 12ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দ বলতে যে মানুষটিকে এখন চোখের সামনে চোখ বন্ধ করলে দেখি, তিনি তোমাদের মতোই এরকমই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন যখন তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। এখানে কেউ ইংরেজি স্টুডেন্ট আছো? এনিওয়ান here it from English honors or English major? No one. আমাদের অনেকেরই খুব জানা স্বামীজি নরেন দত্ত যখন ক্লাসে আছেন, ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা কবিতা পড়ানো হচ্ছিল, টিনটার ন্যাবে। টিনটার ন্যাবেতে একটি ওয়ার্ড আছে TRANCE, ট্রান্স।
এই ট্রান্স শব্দটির মানে বলতে গিয়ে ইংলিশ টিচার, তিনি ব্রিটিশ, তিনি বলেছিলেন, I cannot express it in words because it's a state of mind, it's a feelings. Unless you attain that state of mind, you cannot realize what trance is. ট্রান্স হলো একটা মানসিক অবস্থা, যেই অবস্থায় তুমি না পৌঁছলে সেটিকে বোঝা যায় না। অতএব শব্দ দিয়ে তাকে লিমিট করা খুব অসম্ভব, কারণ শব্দ আমাদের মানে গূঢ় অনুভূত যে সত্য, সেই সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না। এবং তারপর একটা রাইডার ছিল, এই কথাটা বলেই তিনি থেমে যাননি, and that became history. Then he told him that I have heard someone just 2.5 crores away from Kolkata, there is a temple established by Rani Rashmani, Dakshineshwar, and there a priest, Hindu priest, he used to have that state of mind. I have heard that. You may go there and meet him. তোমাদের মতো তোমরা অনেকেই এখানে এসছো যে কে একজন অসীম বাবু আসবে, তো যাই গিয়ে শুনি, একটা মজা করেই এসছো অনেকে। হ্যাঁ, অনেকে আবার প্রিন্সিপাল বলেছেন বলে এসছো, আবার ন্যাকের ব্যাপার থাকে, IKS এর উপরে লেকচার হবে, হ্যাঁ সেটা ন্যাকে দেখানো যেতে পারে, এরকম অনেক রকমের অনেক থাকতে পারে, কিন্তু এখান থেকেও কেউ স্পার্ক আসতে পারে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য কল। এবং দুজন বন্ধু নিয়ে সেদিন নরেন দত্ত পৌঁছয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে। তোমরা দক্ষিণেশ্বরে যারা গিয়ে থেকে থাকো যদি কখনো, তাহলে দেখবে যে নহবতখানা আছে, সেই নহবতখানার ঠিক সামনে যে বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব থাকতেন, যেখানে খাট আছে, কোভিডের পরে সেখানে আর ঢুকতে দেওয়া হয় না। কোভিডের সময় অনেকেই সেই খাট ছুঁয়ে বসেছেন, খাটের পাশে বসে ধ্যান করেছেন, অনেকেই দেখেছেন। মানে তোমাদের এটা ভাবতে খুব অবাক লাগে এবং ভাবলে গর্ববোধ করা উচিত, স্বামী বিবেকানন্দ, মা শারদা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের বাংলা ভাষাতেই কথা বলতেন এবং এই শহরেই তারা ছিলেন। ওই তোমাদের প্রিন্সিপাল বলছিলেন না, একে টাচ করা যায়, স্পর্শ করা যায়, মানে ছিলেন, কয়েকদিন আগেও ছিলেন, শুধু ছিলেন না, আছেন। এখানে এখানে বলা হচ্ছিল বারবার করে, যেটা সুভাষ বোস বলছেন, যে তিনি যত মারা গেছেন তত আরো বেশি করে তিনি যেন বর্তমান হয়েছেন আমাদের কাছে। তো সেই যে যাওয়া এবং গিয়ে প্রশ্ন করছেন, এবং প্রশ্ন যখন করছেন তার কিছুক্ষণ আগে ওনার ওই ভাব সমাধি হয়েছে। হ্যাঁ, ট্রান্স শব্দটা খুব কাছাকাছি বাংলা শব্দ হতে পারে তুরীয় অবস্থা, যেই অবস্থাতে গেলে, যেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের হতো এক সময়, এবং এটা আমাদের একদম যে এনসিয়েন্ট যে রিলিজিয়ান, গ্রিক দেশে প্যান্থিজম বলে একটি রিলিজিয়ন ছিল, সেই প্যান্থিস্টিক আইডিয়া, যেখানে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যা কিছু বাইরে রয়েছে সবই এক্সটেনশন অফ ইউ, একটি ওয়ান সিঙ্গেল কনসাসনেস রয়েছে, সেই ওয়ান সিঙ্গেল কনসাসনেসের মধ্যে আমরা সবাই রয়েছি, এবং আমাদের সমস্ত ভয় স্টেম করে মৃত্যু ভয় থেকে। আর যদি আমার বাইরের সমস্ত জিনিসই আমার থেকে উদ্ভূত হয়, তাহলে আমার মৃত্যু ভয় থাকে না, আমার শরীরের পতন হলেও আমি বেঁচে থাকি। এই হচ্ছে প্যান্থিস্টিক আইডিয়া। এবং যেখানে এই ভাব যখন সঞ্জাত হয়, তখন ইউ লুজ অল কন্ট্রোল ওভার ইউর সারাউন্ডিংস। তোমার চারিদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হও। তোমরা ঠাকুরের যদি কথামৃত পড়ো, শ্রীম হচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ডায়েরি আকারে 1882 থেকে 1886 সালে ঠাকুরের শরীর চলে যাচ্ছে, তার আগে পর্যন্ত, ক্যান্সার ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি পাবলিক মিটিংস করতে পারছিলেন, প্রায় 2.5 থেকে 3 বছরের নথি, যেটাকে আমরা কথামৃত বলে পাই। এখন অখণ্ড সংস্করণ বেরিয়েছে, আগে 4টে খণ্ড ছিল, পরে 2টো খণ্ড হয়েছে, এখন অখণ্ড সংস্করণ হয়েছে। অখণ্ড সংস্করণে কিন্তু ওই যে টাইমের যে লিনিয়ারিটি সেটা মেনটেন করা হয়েছে। সেখানে দেখতে পাবে যে
ঠাকুরের এই ভাব সমাধি বহুবার হচ্ছে ঠাকুরের কাছে। তখনকার দিনের যারা খুব নামি দামি মানুষ কলকাতার, কেশব সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, ডাক্তার নাগ মহাশয়, গিরিশ ঘোষ, বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, এরা তখন কিন্তু এক একটা প্রতিষ্ঠান কলকাতার বুকে, তারা ঠাকুরের কাছে আসছে। ঠাকুর কামারপুকুর থেকে আসা, হুগলি জেলার কামারপুকুর থেকে আসা। তোমাদের যে সংজ্ঞা, সেই আবিধানিক যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞাতে তিনি কিন্তু অশিক্ষিত। তার সেই অর্থে কোনো স্কুল কলেজের ডিগ্রি ছিল না, পাঠশালা গেছিল ক্লাস 4 পর্যন্ত। সেই মানুষটার কাছে এত মানুষ আসছে। আমি স্বামীজি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেন ঠাকুর সম্বন্ধে বলছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলছে, কারণ স্বামীজির কোনো কথাই নিজের কথা ছিল না। স্বামীজির সমস্ত কথাই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। তাই স্বামীজি শেষ জীবনে গিয়ে বলছেন, আমার দ্বারা, আমার বলা কথা দ্বারা যদি সমাজের কোন রকম উপকার হয়ে থাকে, সে সমস্ত কথাই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের। আর যদি কোনো কথা থেকে কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, সেটি অধম স্বামী বিবেকানন্দের। এবং তোমরা যদি কথামৃত পড়ো, আমরা এই যে দেখি যে জীবে প্রেম করে তোমার বহুমুখে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কথা খুঁজিছে ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই যে ধারণা, এই ধারণা কিন্তু বেদান্তের ধারণা। এই বেদান্তের ধারণা কিন্তু আমরা কোথায় পাচ্ছি? ঠাকুরের মধ্যে পাচ্ছি। এই বেদান্তের ধারণা তোমরা কথামৃত পড়লে বুঝতে পারবে যে এই বেদান্তের ধারণা, একটা জিনিস তোমাদের বোঝা দরকার, তোমরা যেহেতু কলেজ স্টুডেন্ট, ইতিহাস মনস্কতা খুব জরুরি আমাদের কাছে। কারণ আজকে তোমরা কিন্তু দেশ স্বাধীন বুঝতে পারবে না, আজকে তোমরা কি অবস্থায় বসে রয়েছো। এখন তোমরা তোমাদের কথা বুক ফাটিয়ে বলতে পারো, প্রতিবাদ করতে পারো, রাত দখল হয়, হ্যাঁ, অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু তখন কিন্তু আমরা পরাধীন। সেই পরাধীন দেশ থেকে একটা মানুষ 1863 সাল, 19 শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা সময়, 1861-তে জন্মাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 1863-তে স্বামী বিবেকানন্দ। ম্যাডাম বলে দেবেন কতক্ষণ টাইম? হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে বলতে গেলে কিন্তু আমার সময় দিয়ে থাকে না। আমরা 3টে অনুষ্ঠান গোটালেই হবে। 3টে অনুষ্ঠান গোটাবেন তো? ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে 10 মিনিট টাইম দেবো তোমাদের প্রশ্নের জন্য। আই উইল টেক কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইউ অলসো। তো স্বামীজি 1863 সালে, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মাচ্ছেন 1836, কিছু কিছু মতে 1833। দুটো কোষ্ঠী বানানো হয়েছিল। একটা কোষ্ঠীতে বলছে 1833, কিন্তু ওই যে নক্ষত্র বা তিথিগুলো সবগুলো কিন্তু মিলে যায়, 1833 এবং 1836। তোমরা কথামৃত একটু খুঁটিয়ে পড়লে দেখতে পাবে, সেখানে রয়েছে। আমাদের কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে, এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কিন্তু এই ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মামা, বিবেকানন্দ লিটারেচার পড়াটা কিন্তু খুব ভালো কথা নয়। কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে, যেমন কথামৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে, তেমনি হচ্ছে ঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গ রয়েছে, হ্যাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সোর্স বুক। এই বইগুলো থেকে পড়লে সত্যিকারের তথ্যটা জানা যায়। না হলে ইউটিউব বা অন্যান্য অনেক বই থাকে বাজারে, সেগুলো থেকে পড়লে তথ্যের একটু গন্ডগোল হতে পারে, হ্যাঁ, ভাবেরও গরমিল হয়ে যায়। কারণ এই জীবনগুলো অত্যন্ত পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবন একটা সুন্দর ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে, যে পবিত্র জীবন হলে কি হয়। স্বামীজি যখন নিয়ে আসছেন নিবেদিতাকে, ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসছেন, নিয়ে এসে তিনি জানেন
আমাদের দেশে একজন বিদেশি মহিলাকে নিয়ে আসছেন, তাকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন ভারতবর্ষের কাছে। নিবেদিতাকে, মিস মার্গারেট আলভা, নিবেদিতাকে নিয়ে এসে তিনি আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন কার সাথে? বাগবাজারের সারদা মায়ের সাথে। আর আমাদের এই রামকৃষ্ণ সংঘের একজন সাধু, তিনি পেছনের ঘরে বসে আছেন, তাকে স্বামীজি পাঠিয়েছেন যে দুজনের মধ্যে তো কথাবার্তা হবে, তো তর্জমা করতে হয়তো প্রয়োজন হতে পারে, তোমার টাক করতে পারে, কে কি কথা বলছে একজন আরেকজনকে বুঝতে পারবে না, সেই জন্য ভাষান্তর করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। একজন আইরিশ মহিলা ইংরেজিতে কথা বলছে, আর একজন আটপৌরে জয়রামবাটির মহিলা, তখনও কলকাতার কথা রপ্ত করেও ওঠেননি উনি। 2 ঘন্টা ধরে দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলা তারা কথাবার্তা বলল। ওই মহারাজ চুপ করে বাইরেই বসে থাকলেন, ওনার ডাক পড়লো না। তারপরে 2 ঘন্টা পরে তারা হাসতে হাসতে দুজনে বেরিয়ে গেল। মহারাজ লিখছেন তার স্মৃতিকথাতে যে আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে পবিত্র জীবন হলে কোনো ভাষাই কোনো অন্তরায় হয় না, অন্তরের সংযোগ পবিত্রতাই করে দেয়। স্বামীজি বলছেন 100 যুবক পেলে আমি তোমাদেরকে এই মুহূর্তে স্বাধীনতা এনে দিতে পারি। 1897 উনি বলছেন। 1897 সালে স্বামীজি ফিরে এসেছেন। স্বামীজি ফিরে এসেছেন বিশ্ব বিজয় করে। 1893 সালে উনি কোথায় যাচ্ছেন? চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে। তার আগে 1886-তে ঠাকুরের শরীর চলে গেছে। 1886 সালে শরীর চলে যাওয়ার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের গৃহী ভক্তরা যে যার গৃহে আছে, স্মৃতি তাদের স্মৃতি নিয়ে আছে, এরকম একজন পুরুষ এসেছিলেন, সেই স্মৃতিতে তারা মুশকুল। কিন্তু কয়েকজন এই যারা গৃহী ভক্ত ছিলেন না, যারা সংসার ত্যাগ করবেন বলে ভেবেছিলেন, যারা আলমবাজার মঠে চলে গেছেন এবং তাদের অনেকেই তখন পরিব্রাজক অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছে। তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, এরা সবাই তখন বেরিয়ে পড়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও কিন্তু 1888 সাল থেকে 1892 সাল, 4 বছর, তোমরা ভাবতে পারবে 17,000 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষকে দেখেছেন। কলকাতা, বারাণসী, আলমোড়া, রাজস্থান, মুম্বাই, দাক্ষিণাত্য, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছেন। আমরা ওই বেড়াতে গেলে যেখানে যাই, সেই শেষ যে শিলাখণ্ড, এই শিলাখণ্ডে বসে স্বামীজি ধ্যান করেছিলেন, সেই শেষ ধ্যান যেখান থেকে তিনি নির্দেশ পাচ্ছেন। যদি পাতঞ্জল যোগ দর্শন পড়ো কিংবা গীতা, আমার ব্যাগের মধ্যেও গীতা থাকে সবসময়, গীতা তোমরা পড়বে। গীতা কিন্তু কোনো ধর্ম পুস্তক বলে পড়ার দরকার নেই। গীতা একটা জীবন তৈরির পুস্তক। সেখানে জীবন তৈরির কথা আছে। যে লোকটি আগামী দিনে রাজা হবে, তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, আসলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, সেটি কিন্তু বলছে। তোমরা ভাবতে পারো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে বসে ওই ধরনের কথা হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যায়, হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে করতে বসে গীতা আওড়াচ্ছে, হ্যাঁ, এটা অবাক লাগে না? এটা অ্যাকচুয়ালি জীবন যুদ্ধ। জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলে কি করা উচিত, হ্যাঁ, তার কথা ওখানে বলা হচ্ছে। তো যে প্রসঙ্গে আমি ছিলাম, যে সেই গীতার কথাতেই আছে এবং গীতা থেকেই উদ্ধৃতি উনি টানছেন যে কিভাবে আমাদেরকে জীবন যাপন করা উচিত। এবং স্বামীজি, আমি যেখানে পাতঞ্জল দর্শনে গেছিলাম, সেখানে বলা হচ্ছে গুরু কৃপা ছাড়া, তার কৃপা ছাড়া আমরা কখনোই লোকশিক্ষা দিতে পারি না। এটা ঠাকুর বলছেন। যখন কথাবৃতকার শ্রীমুখ, তিনি কিন্তু অলরেডি 5টা স্কুলের একসঙ্গে হেডমাস্টার। বিদ্যাসাগর মশাই স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন, ব্রিটিশের চাকরি করতেন। ব্রিটিশের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার পরে তিনি সেটা ছেড়ে দিয়ে
তিনি নিজে কিছু স্কুল করেছিলেন, মেট্রোপলিটন গ্রুপ অফ স্কুলস। সেখানে মেট্রোপলিটন স্কুল ছিল, সেখানে কলকাতা ট্রেনিং একাডেমি ছিল, এরকম করে উত্তর কলকাতা শ্রীমানি মার্কেট, এই বিবেকানন্দ রোড, সিমলাপাড়া জুড়ে যে কতগুলো স্কুল, 5টা স্কুলের উনি হেডমাস্টার ছিলেন। সেই হেডমাস্টার যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যাচ্ছেন, দেখতে গিয়ে সাকার নিরাকারের প্রশ্ন এসছে, কারণ তখন তো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে ঢুকে পড়েছে এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অলরেডি 1835 সাল, 1836 সালে ঠাকুর জন্মাচ্ছেন, আর 1835 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি ম্যাকলের মিনিট আমাদের এদেশে ঢুকে পড়েছে। তোমরা NEP 2020 এখন মেজর মাইনর পড়ছো, তেমনি ভারতবর্ষের প্রথম ইউনিভার্সিটিতে এই ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ম্যাকলেস মিনিট 1835 5 ফেব্রুয়ারিতে ঢুকে পড়লো। 9 পাতার একটা, এখন 64 পাতা বেরিয়েছে NEP, ওটা 9 পাতার ছিল। 9 পাতার 8 পাতার লাস্ট প্যারাগ্রাফে বলছে যে আমরা চাই, আমরা এদেশে, তার আগে কিন্তু ওই আলেকজান্ডার ডাফ অনেকগুলো চিঠি অলরেডি লিখে ফেলেছেন ইংল্যান্ডে। আলেকজান্ডার ডাফ যিনি হচ্ছেন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ প্রতিষ্ঠা করছেন এবং পরবর্তীকালে এই জেনারেল অ্যাসেম্বলিজই হচ্ছে স্কটিশ চার্চ কলেজ হচ্ছে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বয়সে পূর্ব। তো সেই স্কটিশ চার্চ কলেজে এরকম স্কটিশ পাদ্রী ছিল এবং আলেকজান্ডার ডাফ আমাদের প্রথম যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে নিয়ম কানুন, স্ট্যাটিউট বলি আমরা এবং সিন্ডিকেট বলি, এখনও আমাদের সেই সিন্ডিকেট আছে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি ওটাকে ইসি বলে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বলে, সেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন এবং তিনি সব কিছু লিখেছিলেন। তো সেখানে এই 1835-এর যে ম্যাকলের মিনিট, সেখানে পরিষ্কার বলছে এই লোকগুলো শুধু রক্তে ভারতীয় হবে, খাদ্যে, পোশাকে, ভাবনায়, চিন্তায় এরা ব্রিটিশ হবে, এরা আমাদের এন্টারপ্রেনার হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এন্টারপ্রেনার? অনুবাদকের কাজ করবে, কারণ আমাদের পক্ষে জাহাজে করে এত লোক ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এসে এই দেশ শাসন করা সম্ভব না, ওদের কিছু ক্লার্ক তৈরি করতে হবে। এবং এই যে ক্লার্ক তৈরির যে কারখানা তৈরি হলো ইউনিভার্সিটিতে, সেটা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এর অসারতা বুঝলেন, রামকৃষ্ণ মিশন তৈরির দিকে এগোচ্ছেন। একই রকম ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝছেন যে আমাকে ফিরতে হবে সেই তপবনে, কালিদাসের সময় শান্তিনিকেতন তৈরির চেষ্টা করছেন। অরবিন্দ বুঝছেন, পন্ডিচেরিতে চলে যাচ্ছেন। মালবিয়া সাহেব বুঝছেন। এইভাবে আমরা ওই ভারতীয় যে শিক্ষার যে ধারা একসময় ছিল, এই শিক্ষাধারাটাকে ভেঙে দেওয়া হলো। কারণ আলেকজান্ডার ডাফ তার চিঠিতে পরিষ্কার করে লিখছে, আমি এখানে এসে দেখলাম এখানে ভ্যালু সিস্টেম অত্যন্ত স্ট্রং জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই ভ্যালু সিস্টেমকে না ভাঙতে, এখানে মক্তবের শিক্ষা ছিল, এখানে পাঠশালার শিক্ষা ছিল, এখানে টোলের শিক্ষা ছিল, সেখানে হোল পার্সন এডুকেশন হতো। এই যে পরবর্তীকালে স্বামীজি যখন বলছেন যে হোল পার্সন ম্যান মেকিং এডুকেশন, ম্যান, আমি যেখান থেকে ডাইগ্রেশনটা আমার হলো যে এই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠাকুরকে যখন সাকার এবং নিরাকার নিয়ে প্রশ্ন করেছে, কারণ রামমোহন রায় আলেকজান্ডার ডাফের পাঠশালায় প্রথম বছর 1টি মাত্র স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল, পরের বছর 2জন, তারপরের বছর 5জন, 5জনের মধ্যে 4জন স্টুডেন্ট পাঠিয়েছিল রামমোহন রায়, ছেলে সাপ্লাই করেছিলেন, স্টুডেন্ট সাপ্লাই করেছিলেন। আমরা 19বিংশ শতকের মানে রেনেসাঁ নিয়ে অনেক মানে গর্বের কথা বলি, কিন্তু তাদের বেশিরভাগটাই কিন্তু কনস্ট্রাকশন মিথ। ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলা অনেক বড়, শুধু 4x4 16 স্কোয়ার কিলোমিটারে মানে একটা রেনেসাঁ এসে গেছিল তা কিন্তু নয়। রেনেসাঁ যদি কেউ এনে থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এবং বিবেকানন্দের ভাষায়, তিনি হচ্ছেন চৈতন্য মহাপ্রভু, কারণ তিনি সর্বস্তরের মানুষকে এক জায়গায় এনেছিলেন। তো সর্বস্তরের মানুষের কিন্তু পার্টিসিপেশন এই 19বিংশ শতাব্দীর যে নবজাগরণের আমরা কথা বলি, সেই নবজাগরণে ছিল না। এবং সেই নবজাগরণের উল্টো দিকে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেশজ মাটির প্রতীক হিসেবে। উনি বলছেন, যখন সাকার এবং নিরাকারের কথা বলা হচ্ছে, তখন উনি বলছেন ভগবান সাকার এবং নিরাকার দুই।
স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম দিন গিয়ে প্রশ্ন করছেন ঠাকুরকে, জিজ্ঞেস করছেন আপনি ভগবানকে দেখেছেন? প্রশ্নের উত্তর উইথ ফুল কনভিকশন। ফুল কনভিকশন। কনভিকশন তখনই থাকে যখন মন মুখ এক হয়। ঠাকুর বলছে মন মুখ এক না হলে তুমি লোক শিক্ষা দিতে পারো না। তুমি হাজারখানা ওই মানে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে হাজারখানা লেকচার দিতে পারো, তাতে একটি মানুষেরও এক বিন্দু শিক্ষা হবে না যদি তোমার নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত না হয়। তা বলছে যে আমাদের ধর্ম ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে সেই ভগবানকে যদি মনের ভিতরে ধ্যান করা যায় তিনি নিরাকার হয়ে যায়। কিন্তু আমি যখন দুর্গা প্রতিমার সামনে বসে দুর্গা প্রতিমা পুজো করি, তাকে আমি খড়, মাটি, জল বলে বা রং বলে ভাবি না, দুর্গা প্রতিমাই বলে ভাবি। দুর্গা প্রতিমা ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে দুর্গা প্রতিমাকেই প্রতিষ্ঠা করি। এবং এই খেতড়ির রাজা যখন স্বামী যখন পরিব্রাজক অবস্থায় আছেন খেতড়ির রাষ্ট্রভাতে রাজস্থানে, এই সাকার নিরাকারের প্রশ্ন হয়েছে, তখন তিনি বলছেন, দ্বৈত অদ্বৈতবাদের প্রশ্ন হয়েছে, তখন তিনি বলছেন যে তোমাদের এই রাজার ছবিটাকে নামিয়ে আনো তো। নামিয়ে আনার পরে বলেছে একজন অ্যাটেন্ডেন্টকে বলেছে আপনি ওখানে থুতু দিন। তখন বলছে কি করে থুতু দেবো? রাজার ছবি, রাজার ছবি বলতে এটা একটা আঁকা ছবি, এটা একটা কাগজ আর একটা তুলির রং, আর তো কিছু নয়। তখন খেতড়ি রাজা বলছে আমি বুঝে গেছি। তার মানে ওই অ্যাটেন্ডেন্ট ওই ছবির মধ্যে কিন্তু রং, তুলি কিংবা কাগজ দেখছেন না, রাজাকেই দেখছেন, তাই তো? তাই আমাদের ধর্মে ঠাকুর বলছেন, আমাদের ধর্মে আমাদের প্রত্যেক মানুষের যে আধ্যাত্মিক যে যাত্রা বা জার্নি, সেই জার্নির পয়েন্টটা আমরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে রয়েছি। তাই আমাদের 33 কোটি দেবতা। 33 কোটি মানে কিন্তু 33 ক্রোস নয়, টাইপস, 33 টাইপস অফ দেবতা। এবং আমাদের প্রত্যেকের সংস্কার অনুযায়ী, প্রবণতা অনুযায়ী আমরা তাতে বিশ্বাস করি এবং সেখান থেকেই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জার্নি শুরু করতে পারি। সবার জন্য এখানে জায়গা রয়েছে। এখানে কোথাও বলে দেওয়া নেই যে তোমাকে রবিবার দিন গিয়েই ওখানে ওই চার্চে গিয়ে তোমাকে এ করলে তুমি ভগবান লাভ করবে বা খ্রিস্টকে লাভ করবে। এই যে নন সিনক্রেটিক একটা রিলিজিয়ন, স্বামীজি বলছেন যে আমি যখন ইংল্যান্ডে গেছিলাম তখন ভারতবর্ষকে ভালোবাসতাম। আমি যখন ইংল্যান্ডে গেছিলাম 1899 সালে তখন ভারতবর্ষকে ভালোবাসতাম। আর আজকের যখন এই 1898 সালে আমি ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছি, আমি ভারতবর্ষকে আরো বেশি ভালোবাসি। কারণ আমি বাইরেটা দেখে এসেছি। বাইরেটা দেখে এসে আমি কি বুঝেছি, যে ও দেশে প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজস্ব নিজস্ব প্রবণতা থাকে, এবং প্রবণতা থাকে বলেই পরবর্তীকালে উনি শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন কিংবা ধর্মের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন, সেই প্রবণতাকে মাথায় রেখে। তেমনি প্রত্যেকটা জাতির একটা নিজস্ব প্রবণতা থাকে। আমি দেখলাম ও দেশে